یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر جو بے وطن بڑھائے. تو شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر جو بے وطن بڑھائے. قدم قدم بڑھائے گیت گائے جا, یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. چلو دلی پکار کے ہمیں نشان سنبھال کے, راکلے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا. چلو دلی پکار کے ہمیں نشان سنبھال کے, راکلے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا. قدم بڑھائے جا, خوشی کے گیت گائے جا, یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. قدم قدم بڑھائے جا, خوشی کے گیت گائے جا, یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم انوائٹ کرتے ہیں محترم حافظ محمد سلیم صاحب کو, حافظ محمد سلیم بریلوی صاحب کو, جو کہ ماشاءاللہ ہمارے گروپ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں اور بہت ہی سینئر ممبر ہیں گروپ کے, بہت ہی عالم اور علمی شخصیت ہیں. اور ان سے آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ لونڈیے کیا ہوتا ہے اسلامی تصور میں, لونڈیے کیا ہوتی ہیں, لونڈیے کس کو کہا جاتا ہے. پہلا سوال بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم المقام امیر فاصل صاحب اور دیگر معزز ممبران, سب کو محمد سلیم کی طرف سے محبت و السلام. مولا سب کو سلامت رکھے. تو چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج جو سیشن ہے, موضوع عنوان ہے, وہ ہے اسلام میں باندیوں کا, لونڈیوں کا تصور. اس موضوع کی یعنی کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور اس لیے ضرورت پیش آئی کہ چونکہ اسلام میں اس چیز کا تصور موجود ہے, اور جو غیر مسلمز ہیں, ہندو, سکھ, اور یہ اعتراضات کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی فحاشی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہم سمجھائیں گے کہ یہ اسلام نے تحفظ دیا ہے, اور یہ اللہ کے رسول کی یہ ایک رحمت ہے, یہ زحمت اور ظلم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اسی پر آج کی یہ ڈیبیٹ ہوگی. چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کافی دنوں سے یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور یہ عقل سے ماورا ہے, عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو پھر اسی کو بیس بنیاد بنا کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر ظلم ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, یعنی کہ دشمن کی بچیوں پر, یعنی کہ جس کو عرف عام میں لونڈیا کہا جاتا ہے, لہٰذا یہ ان پر ایک تشدد ہے, ظلم ہے. بہرحال یعنی کہ ہم یہ آگاہی کریں گے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے, بلکہ ایک محبت ہے اور رحمت ہے, شفقت ہے, تحفظ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم انوائٹ کرتے ہیں محترم حافظ محمد سلیم صاحب کو, حافظ. اب محترم امیر فیصل صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ لونڈی کیا ہوتی ہے اور اس کا اسلام میں کیا تصور ہے. تو جی میں عرض کرتا ہوں کہ لونڈی, کنیز, یہ باندی, یہ غلام, یہ ایک ہی الفاظ ہے اور ان تمام کا مطلب ایک ہی ہے. تو اس کا اسلام میں تصور یہ ہے کہ جو جنگ ہوگی نا, جنگ, تو مد مقابل یعنی کہ جو آپ کا دشمن ہے, جب اس کو شکست ہوگی تو اس کے ساتھ جو عورتیں آئی ہوئی ہوں گی تو ان کو قیدی بنا لیا جائے گا, ان کو قیدی بنا لیا جائے گا. تو وہ جو قیدی عورتیں ہیں دشمن کی, کافروں کی, غیر مسلموں کی,
ان کو باندی کہا جاتا ہے اور ان کو ملک یمین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں کہ جن کو آپ نے ہاتھ کی طاقت سے لیا ہے، یہی قرآن شریف کہتا ہے نا۔ اور یہ لونڈیا یہ تو ہماری زبان ہے نا، یہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن ان کو ملک یمین کہتا ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں کہ جو تم نے دشمن سے ہاتھ کی طاقت سے لی ہے، تو ان کو کہتے ہیں کنیز۔ اور یہ ہے اسلام میں لونڈیوں کا تصور۔ محترم حافظ سلیم صاحب، اگر کسی سامنے والی فوج کو شکست دے دی گئی ہے اور آپ فاتحہ بن بھی گئے ہیں تو ٹھیک ہے کہ ان کے سپاہیوں کو یا یہ کہ ان کی لیڈیز کو آپ نے کہا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں قید میں رکھا جا سکتا ہے، ان پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، بٹ صرف اتنا ہی ہے ان لیڈیز عورتوں کا یا باندیوں کا تصور، یا آپ ان سے سیکس سلیو بھی بناتے ہیں، ان سے سیکس بھی کرتے ہیں، ہاں یا نہ بتائیں؟ شکریہ۔ جی محترم امیر فاضل صاحب، آپ نے سوال کیا کہ جو دشمن کی عورتیں جن کو آپ نے ہاتھ کی طاقت سے ان سے لیا تو ان کے ساتھ آپ سیکس بھی کرتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے میں مکمل عرض کرتا ہوں، چونکہ اسلام کا اس حوالے سے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ باعزت اس کو آپ واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو واپس باعزت روانہ کر دیا تھا، ایک بات۔ دوسرا کہ ان سے جناب عوض لے کر، مطلب کہ ٹیکس لے کر، یعنی کہ ان سے پیسے لے کر بھی یعنی کہ ان کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جنگ کی ہے اور کافی نقصان ہوا ہے، تاکہ وہ نقصان پورا کیا جا سکے۔ اچھا جی، اگر ان کو باعزت واپس بھی نہیں بھیجنا اور ان سے جناب نا جی پیسے بھی نہیں لینے، تو تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کی بھی عورتیں یعنی کہ کچھ انہوں نے جناب نا جی نا قبضے میں لے لی ہیں، کچھ آپ نے ان کی اپنے قبضے میں لے لی ہیں، تو جناب اس صورت میں یہ ہے کہ تبادلہ کر لیں، یعنی کہ کہیں کہ کمپرومائز کر لیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ ہمیں واپس دے دیں، ہم آپ کی واپس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی یعنی کہ سچویشن نہ ہو، یعنی کوئی اس طرح کا ماحول نہ ہو، تو پھر آپ جناب ان کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر جناب آپ کسی کے ساتھ اس کا میرج کر سکتے ہیں۔ تو یہ چار صورتیں ہیں اس کی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ جی میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس عورت کو جو ملک یمین ہے، جس کو عرف عام میں لونڈی کہا جاتا ہے، اس کو خود بھی اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں، نکاح میں رکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر کسی کو جناب یعنی کہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت شہر بانو کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقد میں دے دیا تھا، ان سے ان کا میرج کر دیا تھا۔ تو دوسرے کے ساتھ بھی اس کا میرج کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خود ہی یعنی کہ اپنے نکاح میں رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ محرمات میں سے تو نہیں ہے نا، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ پھوپھی ہے، نہ وہ یعنی کہ کوئی رشتہ ہے۔ ہاں اگر کوئی رشتہ ہو اس طرح کا، کوئی نسب کا، تو پھر تو نہیں ہے۔ اگر رشتہ نہیں ہے اس طرح کا تو پھر بالکل جناب اس طرح کے عام دوسری عورتوں کے ساتھ عقد کیا جا سکتا تو اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہماری کتابوں میں ملک یمین یعنی کہ جو ہاتھ کی طاقت سے عورتیں لی گئی ہیں دشمن سے، تو اس حوالے سے مکمل چیپٹر ہے، احکام ہے۔ ہاں یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کے دیگر مسائل ہیں، نکاح، طلاق اور اس طرح ان کے حوالے سے بھی احکام لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ چیپٹر ہے۔ تو جو لوگ گروپوں میں آتے ہیں نا، یہ بس چھوٹی موٹی بات سنی سنے، جس طرح سردار جی آئے تھے، یہ سنی سنے چھوٹی موٹی باتیں، مکمل نالج نہیں ہوتا، جس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب مسئلے کی مکمل آگاہی حاصل ہو تو پھر سوالات بنتے ہی نہیں ہیں۔ محترم حافظ سلیم صاحب، اور بریلوی بھی آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں اپنے آپ کو، حافظ سلیم آپ کا نام ہے، اٹ مینس کہ آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ حافظ کا مطلب نہیں سمجھتے انہیں میں بتا دوں کہ قرآن شریف کو آپ نے بائی ہارٹ لرن کر رکھا ہے، یعنی کہ آپ کو زبانی یاد ہے، آپ قرآن شریف کو بنا دیکھے سنا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن شریف کی الحمدللہ رب العالمین
शुरू की आयत का भी आपको मतलब पता हो या ना हो, बट आप हाफिज हो सकते हैं। कुल्ल नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है और दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है। क्या आपने जो ये कहा है अक़द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी कि आप निकाह में रख सकते हैं, क्या आप अपने स्टेटमेंट में सच्चे हैं? क्या आप दिल पे हाथ रखकर अपने फैमिली को नजर में रखकर ये बात दोबारा से एक हल्फिया बयान देंगे कि आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान के तौर पर हल्फ लेके कुरान शरीफ का, हल्फ लेके अल्लाह का, हल्फ लेके रसूल इस्लाम साहब का और हल्फ लेके तमाम मुस्लिम उम्मत का ये बयान देते हैं कि आपका मतलब यही है कि जो लौंडी और बांदी आपके कब्जे में आएंगी उनसे आप निकाह ही कर सकते हैं, या ये कि बांदियों का तसव्वुर ये है कि आप उन्हें सेक्स स्लेव बना सकते हैं, जिनसी गुलाम बना सकते हैं और बिना निकाह के भी अपने यूज में ला सकते हैं, उनके जिस्म को नोच सकते हैं, पामाल कर सकते हैं, उनकी इज्जत नेफ्स को मलिया मेट कर सकते हैं और उनसे सेक्स कर सकते हैं विदाउट निकाह। हाँ या ना बताएं। शुक्रिया। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमकण, सागर की पहली बूंद है, हम नूतन है और पुरातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम वेद पुराणों के ज्ञाता, हम ही संस्कृत के उद्गाता, हम विष्णु देव का सपना है, हम शुद्ध ब्रह्म की रचना है, हम कृष्ण की महिमा गाते हैं, हम राम भक्त कहलाते हैं, हम ओम नाद वाला स्वर है, हम विष पीते शिव शंकर है, हम नारद जी की भक्ति है, हम हनुमान की शक्ति है, राजा बलि का बलिदान है, हम शिव और कर्ण का दान है, हम गुरुकुल वाली शिक्षा है, शबरी की राम प्रतीक्षा है, हम ऋषि मुनियों का हम निकुंड, हम साम वेद का गायन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य। मीर फैसल साहब, मैंने आपकी ऑडियो सुनी और मैंने इससे ये नतीजा निकाला है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो लौंडियाँ हैं, यानी कि ग़ुलाम औरतें हैं जो दुश्मन से छीनी गई हैं, तो आया कि जनाब सिर्फ उनको बतौर सेक्स इस्तेमाल करके फिर जनाब छोड़ दिया जाएगा, इस तरह का एक मुता का कॉन्सेप्ट है? ऐसा इसमें नहीं है। जब आप उसके साथ यानी कि अज़दवाजी ताल्लुकात यानी कि हम बिस्तरी करेंगे तो पक्की पक्की आपकी औरत बन जाएगी, वो जिस तरह के दूसरी औरतें होती हैं उसी तरह वो बन जाएगी। हाँ, तो फिर यानी कि ये नहीं है कि आप फिर उसको छोड़ दें जनाब कोई और रख लें, इस तरह का मामला नहीं है। फिर उसके ऊपर वही अकाम और वही मामलात होंगे कि जो एक आज़ाद औरत है, यानी कि जिस तरह के वो इंसान यानी कि निकाह के साथ मैरिज करता है, यानी कि अब उसके साथ वही मामलात होंगे और उसका बच्चा होता है तो आपका बेटा होगा और मुकम्मल विरासत में उसका हक होगा। अब बांदी है या फिर आज़ाद औरत है, तो इन दोनों के साथ यानी कि बराबरी का सलूक किया जाएगा और ये नहीं है कि एक के साथ ज़्यादा यानी कि लगाओ तो दूसरी को बिल्कुल पूछना नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो मुकम्मल मामला, और जब वो उसके साथ सेक्स करेगा, जब उसके साथ अज़दवाजी तल्लुकात कायम करेगा, तो वो मुकम्मल तौर पे जनाब जो उसकी कस्टडी में आ जाएगी, फिर जनाब उसको आगे ऐसे नहीं भेज सकता। हाँ, ये याद रखना, ये है असल मसला। मोहतरम हाफिज सलीम साहब, और बरेलवी भी आप फख्र के साथ कहते हैं अपने आप को, हाफिज सलीम आपका नाम है, इट मीन्स कि आपने कुरान शरीफ को हिफ्ज कर रखा है। यानी कि जो लोग हाफिज का मतलब नहीं समझते उन्हें मैं बता दूं कि कुरान शरीफ को आपने बाय हार्ट लर्न कर रखा है, यानी कि आपको ज़बानी याद है, आप कुरान शरीफ को बिना देखे सुना सकते हैं। ये अलग बात है कि कुरान शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू की आयत का भी आपको मतलब पता हो या ना हो, बट आप हाफिज हो सकते हैं। कुल्ल नफ्सिन जायक़तुल मौत,
हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है और दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है। क्या आपने जो ये कहा है अक़द का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी कि आप निकाह में रख सकते हैं, क्या आप अपने स्टेटमेंट में सच्चे हैं? क्या आप दिल पे हाथ रखकर अपने फैमिली को नजर में रखकर ये बात दोबारा से एक हल्फिया बयान देंगे कि आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान के तौर पर हल्फ लेके कुरान शरीफ का, हल्फ लेके अल्लाह का, हल्फ लेके रसूल इस्लाम साहब का और हल्फ लेके तमाम मुस्लिम उम्मत का ये बयान देते हैं कि आपका मतलब यही है कि जो लौंडिया और बांदियां आपके कब्जे में आएंगी उनसे आप निकाह ही कर सकते हैं, या ये कि बांदियों का तस्वुर ये है कि आप उन्हें सेक्स स्लेव बना सकते हैं, जिनसी गुलाम बना सकते हैं और बिना निकाह के भी अपने यूज में ला सकते हैं, उनके जिस्म को नोच सकते हैं, पामाल कर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मलिया मेट कर सकते हैं और उनसे सेक्स कर सकते हैं विदाउट निकाह। हाँ या ना बताएं। शुक्रिया। इसका मैंने जवाब दे दिया। अगर यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जवाब नहीं दिया तो आप बताएं कि मैं ये कहना चाहता था, आपने इस बात का जवाब दिया या आपने कोई और बात की है, तो बताएं, मैं उस पर फिर मजीद बात करता हूँ। मोहतरम हाफिज सलीम साहब, क्या आप निकाह के बाद ही लौंडियों बांदियों के साथ हम बिस्तरी करेंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, उनको जिस्म को नोचेंगे, या बिना निकाह के आप उन लोगों के साथ सेक्स करते हैं? डायरेक्ट आंसर दीजिए इन शॉर्ट। जी मीर फैजल साहब, आप किसी से सवालात ले लें। वो जो सरदार जी आए हुए थे सुबह को, बड़े बातें कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, आप उनसे रब्ता करें, उनसे सवालात ले लें, कोई बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के सेशन में ही आपने सारा कुछ, आप मज़ीद जितने सेशन चाहें इस पर आप रखें, मैं तैयार हूँ और आपकी हर बात का जवाब दूंगा और तसल्ली बख्श आपको बिल्कुल जनाब मुतमईन करूँगा, ठीक है। और ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि इस्लाम की रोशनी में, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर कोई अकली एतबार से पूछेगा तो उसका भी बताऊँगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो ये चीज़ पेश करता है, तो वो हर एतबार से वो दुरुस्त बैठती है, अकल भी उसको मान रही होती है और हर एतबार से उसको एग्री करती है। मोहतरम हाफिज सलीम साहब, क्या आप निकाह के बाद ही लौंडियों बांदियों के साथ हम बिस्तरी करेंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, उनको जिस्म को नोचेंगे, या बिना निकाह के आप उन लोगों के साथ सेक्स करते हैं? डायरेक्ट आंसर दीजिए इन शॉर्ट। जी बिल्कुल, वो एक निकाह की सूरत है। मिसाल के तौर पे हज़रत उमर ने हज़रत शहरबानो का मैरिज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किया, तो ये एक निकाह की सूरत है। अब आपके जहन में होगा कि भाई ये तो मौलवी साहब आते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, तो मौलवी साहब का आना, कलमे पढ़ाना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या चीज़ है कि गवाह, ज़रूरी क्या चीज़ है, गवाहों का होना। भाई क्यों, भाई गवाह बन जाए कि ये मसला हुआ है, कल कोई बात ना कर सके। निकाह क्या है, ये एक ऐलान है कि दूसरों को मुतवज्जे करना है, बताना है कि भाई ये मसला हो रहा है फलां की बेटी के साथ और फलां के बेटे के साथ, ये इस तरह का मैरिज किया जा रहा है और इसमें आप सारे शरीक हो जाए, आपको पता चल जाए। यानी कि ऐलान है और लोगों को बताना मकसूद है। तो जो लौंडियाँ आती हैं उनको किसी के हवाले किया जा रहा है, वो भी एक ऐलान है और मतलब कि वो तो सबको पता है, ठीक है। अब कलमे और ये मौलवी साहब का आना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाकी रह गया कि मतलब कि उसमें ये होता है कि वो मतलब कि उसको दी जा रही होती है और वो ले रहा होता है, ठीक है ना। बस बात यहाँ मुकम्मल हो गई है। तो हाफिज सलीम साहब, जिन लोगों को आपने बीवियां बनाया, आपके रसूल ने अपनी बीवियां बनाया, 10-11 बीवियां बनाई हैं, निकाह किया है, 17-18 लौंडियां रखी हैं, तो सबसे निकाह ही क्यों नहीं हो सकता था बाकायदा? और अगर यही जरूरी नहीं है कि निकाह की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि मैं इसको रख रहा हूँ, मैं इसके साथ सोहबत कर रहा हूँ, तो सभी को बिना निकाह के भी रखा जा सकता है। तो उन वाली औरतों को जिनसे निकाह किया था आपके रसूल साहब ने, उन्हीं लोगों को आपकी माए क्यों कहा जाता है, लौंडियों को क्यों कहीं नहीं कहा जाता? बताएं। धन्यवाद। अब आपने देखा होगा कि जो कोर्ट में जाती हैं, अदालत में जाकर निकाह करते हैं, उसमें कौन से कलमे पढ़ाए जाते हैं या कौन से जनाब ईमान मुफस्सल और मुजमल पढ़ाए जाते हैं। तो ये कलमे वगैरह पढ़ाना
یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. ہاں جی، بس ضرورت کس بات کی ہوتی ہے وہاں؟ گواہوں کی، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں اور رضامندی سے ہو رہا ہے. تو حافظ سلیم صاحب، جن لوگوں کو آپ نے بیویاں بنایا، آپ کے رسول نے اپنی بیویاں بنایا، 10-11 بیویاں بنائی ہیں، نکاح کیا ہے، 17-18 لونڈیاں رکھی ہیں، تو سب سے نکاح ہی کیوں نہیں ہو سکتا تھا باقاعدہ؟ اور اگر یہی ضروری نہیں ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس بتا دو کہ میں اس کو رکھ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ صحبت کر رہا ہوں، تو سبھی کو بنا نکاح کے بھی رکھا جا سکتا ہے. تو ان والی عورتوں کو جن سے نکاح کیا تھا آپ کے رسول صاحب نے، انہی لوگوں کو آپ کی مائیں کیوں کہا جاتا ہے، لونڈیوں کو کیوں کہیں نہیں کہا جاتا؟ بتائیں. دھنیہ واد. آپ نے اس آڈیو میں 2 باتیں کی، گویا کہ 2 آپ نے سوال کیے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرج کیے، نکاح کیے. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ نکاح یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ یہ گواہ اور اعلان کرنا مقصود ہے. تو وہ اس لیے کیا چونکہ حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ لڑکی کا اس کے ساتھ اور یا اس کا جناب نجی اس لڑکی کے ساتھ، یہ دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ اس کے گواہ ہو جائیں، یعنی کہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچے. باقی رہا لونڈی کا، تو یہ اس میں اطلاع دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اطلاع شدہ بات، اور یہ سب کے سامنے ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز نکاح میں ہوتی ہے یہاں وہی چیز موجود ہے. تو اس لیے اب رہا کلمے، تو کلمے نکاح ہو یا نکاح نہ ہو، دونوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی عورتیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی طاقت سے دشمن سے لی، تو آپ ان کو جناب مائیں کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی مائیں ہیں، جیسا کہ ماریہ قبطیہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا اسی پیدا ہوا ہے، حضرت ابراہیم اس کا نام تھا. اور یہ ساری جناب مومنین کی مائیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہیں. ہاں جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی اس سے ہوئی، لہذا وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو آپ نے کس سے پڑھ لیا کہ وہ مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ مطلب حافظ سلیم صاحب، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، پروو کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے یہاں نکاح میں ایک عورت کا ہونا اور بنا نکاح میں ایک عورت کا ہونا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نکاح کریں، اس کو یوز کریں بیوی کی طرح اس میں، اور آپ نکاح نہ کریں اور ایک لڑکی، ایک عورت یا ایک باندی جو آپ نے بنا لی ہے اس کو بنا نکاح کے یوز کریں، اس میں آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے رسول صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، آپ کے دین اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ عورتیں جن کو آپ نکاح کر کے اپنے بستر کی زینت بنائیں، اور وہ عورتیں یا لڑکیاں یا باندیاں یا غلام جو بھی آپ کہیں، جن کو بنا نکاح کے اپنے بستر کی زینت بنائیں، وہ آپ لوگوں کے لیے برابر ہیں. یعنی کہ آپ کی بیویاں آپ کی باندیوں کے برابر ہیں اور آپ کی باندیاں آپ کی بیوی کے برابر ہیں. کیا یہی نتیجہ نکالیں؟ اگر کوئی مسلمان سوال کرتا ہے کہ جو آزاد عورت ہے اس کے لیے تو نکاح اور یہ سارا پروسیس ہے، لیکن جو ایک دشمن سے ہاتھ کی طاقت سے یعنی ملک یمین عورت ہے تو اس کے لیے اس طرح کا یعنی کہ کل میں یہ وہ کٹ نہیں ہے. ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. کل میں یہ وہ اس کے بعد بھی سیکس یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کلمے نہیں رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم حکم ہے. لہٰذا آپ کو یعنی کہ گنجائش نہیں ہے مزید آگے کچھ بات کرنے کی. باقی کوئی اور بات کرے گا تو اس کو اسی حوالے سے ہم جوابات دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. لونڈیوں کے تصور پہ بات چیت کرنے کے لیے حافظ محمد سلیم بریلوی صاحب آگے آئے اور ان سے باقاعدہ ایک پروگرام کا انتظام کیا گیا اور اس میں پوچھا گیا کہ لونڈی کیا ہوتی ہیں، بٹ باڈی لینگویج یا یہ کہ جو بھی وائس ان کی آئی ہے گروپ میں ریکارڈ موجود ہے اور باقاعدہ ریکارڈ بھی مینٹین کر دیا جائے گا آن دا یوٹیوب. تو محترم حافظ سلیم صاحب نے بہت زیادہ کوششیں کی تعویلات کرنے کی، بٹ الٹیمیٹلی پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا میں یا ذہن سمجھ رکھنے والوں کی دنیا میں وہ ناکام رہے ہیں.
उन्हें शर्म आ रही थी शुरू से आखिर तक ये तस्लीम करते हुए कि बिना निकाह के वो लोग जिनसे इस्तेहसाल करते हैं उन लड़कियों का, उन औरतों का जिनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये दरिंदगी है, ये जानवरपन है। उन लोगों को कैद में रखा जा सकता था, बेशक रखा जा सकता था, बल्कि हमारे यहाँ तो सनातनी लोगों में राम राज्य की मिसाल दी जाती है कि श्री रामचंद्र जी की बीवी को अगर रावण जी ने अगवा भी कर लिया था या किसी भी वजह से वो गुस्से में थे, नाराज थे, और श्री रामचंद्र जी की बीवी को भी वो लेके चले गए थे अपने मुल्क में, जिसको कि आज की तारीख में श्रीलंका कहा जाता है। तो बेशक श्री रामचंद्र जी ने वो मुल्क फतह किया और जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। पूरी उस मुल्क की फौज उनके कब्जे में आ गई थी, उनके सामने हथियार डाल दिए थे, बट उन्होंने ये मिसाल कायम की कि रावण के अपने सगे भाई को ही उस हुकूमत, उस सल्तनत को सौंप दिया और वहां भी पैर रखने से भी इनकार कर दिया। और बाकायदा क्योंकि वो उनके मिजाज का आदमी था और उस आदमी वो रावण को गलत ही मानता था, और उसने बाकायदा इज्जत और इकराम के साथ सीता जी को, जो कि रामचंद्र जी की बेगम थी, उनको बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया और श्री रामचंद्र जी को सौंपा। तो ये होते हैं बुलंद अखलाकियात। ये जानवरपन होता है कि किसी मुल्क पे हमला करो, किसी सल्तनत पे हमला करो, उन लोगों के जेंट्स को मार दो, भाइयों और बापों को और बेटों को कत्ल कर दो, और उनकी मासूम लड़कियों को, औरतों को पकड़ लो, उनके साथ जहनी गुलाम बना लो, उनको सेक्स स्लेव बना लो और सेक्स स्लेव करो। ये इंसानियत नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं हो सकता। आप किस मुंह से गैर मुस्लिमों को समझाएंगे कि ये अल्लाह का हुक्म है? और एक तरफ आप लोग ये कहते हैं हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा रसूल रहमतुल लिल आलमीन। ये कैसा रब्बुल आलमीन है जो उन लड़कियों पे, औरतों पे रब नहीं बनता उनका? ये कैसा रहमतुल लिल आलमीन है जिसकी रहमत एक तरफा होती है और उन लड़कियों पर, उन औरतों पर जो कि गैर मुस्लिम थी, कोई रहम नहीं करता और उनको रेवड़ी की तरह लौंडिये बना बना कर बांट देता है। और आज उसी रसूल इस्लाम साहब की उम्मत के लोग तावीलात करते हैं, नाकाम तावीलात करते हैं। निकाह तो ये होता है, निकाह तो ऐलान होता है, निकाह तो वो होता है, हम तो उनके बराबर के हुकूक देते हैं। लानत है तुम जैसे हुकूक देने वालों पर। तो निकाह ही कर लिया करो, उन लोगों को सौंप दिया करो, उन्हीं लोगों में से किसी और को इख्तियार पे बैठा दिया करो, उनकी औरतें वहीं पे वापस उसी मुल्क में रहने दिया करो, उसी सल्तनत में रहने दिया करो कि भाई अब आप मतलब हमें अपनी जगह रहने दें, आप लोग अपनी जगह रहने दें। ये क्या है कि आप ही का धर्म कबूल करेंगे, आप ही का मसलक कबूल करेंगे तो दुनिया में रह सकते हैं, नहीं तो उन्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उनके जेंट्स को आप मारेंगे और बस क्या कहना इससे ज्यादा। बहरहाल कुछ ना समझे, खुदा करे कहीं, और खुदा करे कि आप लोग इंसान बन जाएं, जो कि नामुमकिन लगता है। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम अटल हिमालय का हिमकण, सागर की पहली हम एकलव्य जैसा कौशल, हम कर्णमालानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाली का चंदन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम सत्य अहिंसा के पाले, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले, वसुधैव कुटुम्बकम् गाते हैं, हम एको ब्रह्म कहाते हैं, जीवों पर दया दिखाते हैं, करुणा सद्भाव सिखाते हैं, पितु मातु की सेवा करते हैं, धरती को माता कहते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, कुल्लू में सागर भरते हैं। हम पतंजलि का योग बने, हम परशुराम का क्रोध बने, हमने शेरों के दांत गिने, बैरी को लगते लौह चले। हम सूर्य देव की प्रथम किरण, हम